ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس میں انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک اور دیگر ترقیاتی کاموں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیا کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک، ڈرینز، دیگر ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلع وہاڑی میں ترقیاتی کاموں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ترقیاتی کاموں کے معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ترقیاتی کاموں میں سستی اور غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیا نے متعلقہ افسران کو تمام ترقیاتی منصوبوں کو 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ و ڈی ڈی ڈیولپمنٹ محمد افضال، ڈسٹرکٹ آفیسر I&S فہیم شہزاد اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ ادھر پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ کے عرس مبارک پر پولیس اہلکاروں کا زائرین سے ناروا سلب اور تشدد کا واقعہ ہے۔ RPO صاحبہ رانا ایاز سلیم نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عرس مبارک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ پر حاضری کے لیے آئے زائرین کے ساتھ پولیس اہلکاروں کا ناروا سلوک اور تشدد کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد RPO صاحبال رانا ایاز سلیم کا بروقت نوٹس، ذمہ داران پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ریجنل پولیس آفیسر صاحبال رانا ایاز سلیم کا کہنا ہے کہ عرس بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ کے مزار پر حاضری دینے والے زائرین ہمارے مہمان ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا ہماری پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور IG پنجاب عبد الکریم کے احکامات کی روشنی میں عرس بابا فرید کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ پولیس عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ RPO صاحبال رانا ایاز سلیم نے عرس پر آنے والے زائرین کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ زائرین پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے۔ کچاکھوا میں روڈ بنانے والے ٹھیکیداروں کی مبینہ کرپشن، شہریوں میں تشویش کی لہر۔ ٹھیکیدار اقبال کموا اور ٹھیکیدار ناصر خان نے 3400 فٹ سولنگ اکھاڑ کر فروخت کر دی ہیں۔ کچاکھو یونین کونسل نمبر 12 چک نمبر 19 شرکی روڈ کی تعمیر میں بڑی کرپشن۔ 1 کلومیٹر روڈ دیا گیا جس پر ٹھیکیدار اقبال کمبو اور ٹھیکیدار ناصر خان جس نے کام شروع کیا تقریباً 3400 فٹ سولنگ اکھاڑ کر سیل کر دیا اور 3100 فٹ سڑک تعمیر کی گئی۔ بھاری رقم لا کے ساڈے اتے احسان کر کے تے اس طرح ناقص کام جس طرح کیتا ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہن نال ہی جناب جگہ جگہ تو پکی جناب نا پٹی نظر آ رہی ہے، تے لہذا یہ اسی جناب انتظامیہ نوں ریکویسٹ کردے ہیں کہ خصوصی طور پہ نوٹس لیا جائے اور آ کے موقع دیکھا جائے کہ واقعی اسی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ناقص کام ہوا ہے سارا۔ حاجی شوکت کسان کونسلر، فلٹر پلانٹ چیئرمین رانا سلیم، حاجی بابو جٹ، خالد حسین باگڑیا امیدوار برائے کونسلر، سرفراز نمبردار، عارف علی خان نمبردار، محمد مقصود، محمد افضل نے اپنے مشترکہ بیان ریکارڈ کروایا۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد سراپا احتجاج۔ ناقص قسم دا سارا پختہ روڈ بنایا ہے جہاں کہ جویں بناتا گیا ایویں پچھوں ٹرتا جا رہا ہے۔ اچھا او جناب ساری اپیل ہے سیاسی حکام متعلقہ حکام نال اور جڑے اس تو علاوہ DCO صاحبان نال کہ ساری التجا ہے نو کلپ کلپ کے تھک گئے ہیں، کسے ساری آواز نہیں سنی۔ جے ساڈا روڈ بنیا ہی بنیا تے بالکل گندا بیکار تے ناقص او دے چ مٹیریل لگایا گیا ہے اور یقین کرو افسوس ہوندا ہے کہ ایسا روڈ دیکھ کے کہ گورنمنٹ ستھرا پنجاب بنا رہی ہے، گورنمنٹ دے بڑے بہترین ویژن نے تے ساری گورنمنٹ نو ناکام کرنے واسطے اس طرح ٹھیکیدار صاحب نے کیتا ہے۔ پاکستان طبی کونسل کے مرکزی صدر حکیم محمد احمد سلیمی کی غوثیہ طبیہ کالج ساہیوال تقریب میں شرکت، جہاں انہوں نے طب یونانی کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کی۔ ساہیوال میں پاکستان طبی کونسل کے مرکزی صدر حکیم محمد احمد سلیمی نے غوثیہ طبیہ کالج میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان طبی کونسل طب یونانی کے فروغ، رجسٹرڈ حکمہ کے مسائل کے حل اور طبی تعلیم کے استحکام کے لیے سرگرم عمل ہے۔ آج ساہیوال طبیہ کالج ساہیوال میں ایک مشاورتی اجلاس ہوا جس میں ڈویژن ساہیوال کے بیک گراؤنڈ جس میں اکاڑا، پاک پتن، چیچا بدنی، آرم والا اور قرب جوار کے تمام جو اہم شہر ہیں، جو اضافاتی علاقے ہیں، سب سے اطباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
आज नेशनल काउंसिल पर तिब के सदर मोहम्मद अहमद सिद्दीकी और मेरे साथ जो नेशनल काउंसिल पर तिब के हकीम हाफिज यूनुस साहब और दीगर अहम रहनुमा डॉक्टर शौकत अली चौधरी और सैयद मुराद अली शाह और कई नामवर अतिबा किराम मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मकामी हुक्मा ने मरकजी सदर का खैर मकदम करते हुए तिब्बे यूनानी और हुक्मा बरादरी के मसाइल के हल के लिए मुअस्सर इक़दामात की उम्मीद जाहिर की। बोरेवाला कॉमर्स कॉलेज में आलमी योम योगा तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें योगा टीचर मलिक नवाज ने शुरका को योगा की अहमियत और इसके जिस्मानी व जहनी फवाइद से आगाह किया। बोरेवाला के कॉमर्स कॉलेज में आलमी योम योगा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में योगा टीचर मलिक नवाज ने शुरका को योगा की अहमियत और इसके जिस्मानी व जहनी फवाइद से आगाह किया। इस मौके पर मर्द व ख़वातीन योगियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तहसील बुरेवाला भी जो है कि आज योगा डे इक़वाम आलम के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, योगा की अहमियत की अफादियत को उजागर कर रहा है। तो ये योगा क्लब कॉमर्स कॉलेज के ये 25 साल के जवान जो हैं, इन्होंने ये अज़म किया हुआ है कि हस्पताल वीरान करने हैं, ग्राउंड आबाद करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही अज़म के साथ ये सुबह उठकर आते हैं कि हमारा अज़म सेहतमंद बुरेवाला, हमारा आज़म सेहतमंद। 21 जून को योगा डे के हवाले से मनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, ये एक तर्ज ज़िंदगी है, ये हमारा एक लाइफ स्टाइल है जो हमारे अंदर को ना सिर्फ फिजिकली चेंज करता है बल्कि हमारे थॉट्स को चेंज कर देता है। और जब हमारी थॉट्स चेंज हो जाती हैं, हमारे बोलने का अंदाज़ चेंज हो जाता है और हमारा सोचने का अंदाज़, हमारा उठने बैठने का अंदाज़, हमारा हर लिहाज से अंदाज़ चेंज हो जाता है। और ख़वातीन के लिए तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन घर में रहकर इमोशनली इतनी वो स्ट्रेसेबल हो जाती हैं, वो अपने इमोशंस, अपने ख्यालात कहीं भी बयान नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर आके जब योगा के ज़रिए स्ट्रेचिंग करती हैं तो उनके जो ख्यालात और इमोशंस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और वो अपने आप को मेंटली ही रिलैक्स नहीं, फिजिकली रिलैक्स नहीं समझती बल्कि मेंटली भी अपने आप को बहुत रिफ्रेश समझती हैं। मैं अब सब अपने योगा मेंबरान की, योगा टीचर्स की बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने अपनी बहुत तगोदो से हमारे इस ग्राउंड को आबाद किया और हमारे जैसे कई सालों से बीमार लोगों को यहाँ पे आने की दावत दी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम की तरफ मबसूल किया। फिर आप सबके, हम सब ग्राउंड के लोग तहे दिल से मशकूर हैं। हज़रत अली का कौल है जी, सिला तो रब देता है, सिला तो रब देता है, जे मत सोचे कि कब देता है, जब भी देता है तो बेशुमार देता है। ये हमारे टीचरों के लिए। योगा टीचर मलिक नवाज ने कहा कि योगा एक मौसर वर्जिश है जो जिस्म को मजबूत, मुतवाजिन और लचकदार बनाती है, जबकि जहनी दबाव में कमी और बेहतर नींद में भी मददगार साबित होती है। डीपीओ ओकाड़ा डॉक्टर असद अजाज की क़यादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में जिला भर के पुलिस अफसरान, एसडीपीआव्स और एसएचआव्स ने शिरकत की है। ओकाड़ा में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुरअमन इनेकाद के लिए फ्लैग मार्च का क़याम। डीपीओ ओकाड़ा डॉक्टर असद इजाज मलही की क़यादत में फ्लैग मार्च, अमन व अमान बरकरार रखने का अज़्म। फ्लैग मार्च में जिला भर के पुलिस अफसरान, एसडीपीओज और एसएचओज ने शिरकत की और मजीद इलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका इदारों के एहलकारों भी मौजूद थे। फ्लैग मार्च मुख्तलिफ शाहराहों, बाजारों और हसास मकामात से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। मुहर्रमुल हराम के दौरान शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। डीपीओ ओकाड़ा का अवाम से मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला देने की अपील की है। पुलिस का मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने का अज़्म का इयादा किया। उधर गड़ा मोड़ के कब्रिस्तानों में लोगों की आमद-ओ-रफ्त जारी। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी करने और उनकी सफाई, लिपाई और मुरम्मत में मसरूफ हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू होते ही गढ़ा मोड़ के कब्रिस्तानों में खामोशी बोलने लगती है। अपने प्यारों से बिछड़ने वालों के कदम बेइख्तियार कब्रों का रुख करते हैं, जहां आंखें नम और दिल गमगीन खाई देते हैं। कोई कब्र की मट्टी दुरुस्त कर रहा है, कोई कतबा साफ कर रहा है और कोई फातिहा खानी करते हुए अपने मरहूमीन को याद करके अश्क बहा रहा है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद के साथ अपने बिछड़े अजीजों की जुदाई का गम भी ताज़ा हो जाता है। यकुम मुहर्रम से यौम आशूर तक शहर खामोशा में लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता है।
जहां हर कब्र एक दास्तान फिराक और हर आंख एक याद की तर्जुमान नजर आती है। ओकाड़ा थाना ए डिवीजन सी ब्लॉक से नामालूम चोर नजी चैनल के सहाफी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज एटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। थाना ए डिवीजन सी ब्लॉक में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। नामालूम चोर निजी चैनल के सहाफी की मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। शहरी कीमती सवारी से महरूम। एटीवी न्यूज चैनल ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम को मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ते पैदल लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। अहले इलाका का पुलिस के आला हुक्काम से पेट्रोलिंग बढ़ाने और चोरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। थाना ए डिवीजन पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि हासिल शुदा सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाया जा रहा है और जल्द ही चोर कानून के शिकंजे में होंगे। सोहनी धरती की आवाज।